قیمتوں میں ڈکلائن چل رہا ہے، یہ اس وار کے بدلے ہے یا بیسیکلی یہ وار اس ڈکلائن کو بچانے کے لیے یا اس کے اوپر لڑی جا رہی ہے؟ مارکیٹ نے اپنا سٹرکچر ہی پورا چینج کر لیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہوتی ہے تو گولڈ گر جاتا ہے، جیسی پیس کی بات ہوتی ہے تو گولڈ چڑھنا شروع کر دیتا ہے. گولڈ کی پرائس جہاں تک تعلق ہے نا جنگوں کے ساتھ، مارکیٹ نے نیا ٹرینڈ ایک آیا ہوا ہے کہ گولڈ کی پرائسز کو آئل کی پرائسز سے لنک ہو گئی. چائنا نے پچھلے مہینے اپنی اس سال کی 2026 میں جون کے اندر جو بائنگ کی ہے 15 ٹن گولڈ کی، وہ میکسیمم رہی ہے اس سال ابھی تک. امریکہ کے پاس 8-8.5 ہزار ٹن کے ریزروز ہیں، چائنا کے پاس 2-2.5 ہزار ٹن کے میرے خیال پرابلی ریزروز ہیں. ٹرمپ کو پتا ہوتا ہے کل میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں گا تو یہ ہو جائے گا. یہ جو ڈیپ پاکٹس بنی ہوئی ہے نا جی، یہ کنٹرول کرتی ہیں اور آپ اور مجھ جیسے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی غریب آدمیوں کی جیب میں جو پڑا ہوا پیسہ تھا وہ بھی اب نکالا جا رہا ہے. جہاں پہ پیسہ بن رہا ہوتا ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آتا، کوئی نہیں بتاتا کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ اور میں ہوں عمر بشیر. ناظرین، آج آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. ایک صاحب کے پاس سونے کا ایک سکہ تھا. وہ کسی تاجر کے پاس گیا تو تاجر نے اسے کاغذ پر لکھ دیا کہ یہ سونے کا سکہ میرے پاس پڑا ہے، اس کاغذ پر اگر یہ کچھ لینا چاہے تو کوئی بھی اسے فروخت کر سکتا ہے اور مجھ سے آ کر وہ سونا لے جا سکتا ہے. وہ صاحب چلے گئے اور انہوں نے بڑی ساری جگہوں پر اس کاغذ کو استعمال کیا اور کچھ نہ کچھ خرید لیا. اور کچھ عرصہ گزرا تو جن صاحب کے پاس وہ سونے کا سکہ پڑا تھا انہیں پتہ چلا کہ ابھی تک کوئی وہ سونے کا سکہ لینے نہیں آیا، تو انہوں نے اس کے بدلے ایک اور سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ایک اور سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. یوں انہوں نے 10 کے قریب سرٹیفکیٹ جاری کیے، لیکن سکہ صرف ایک تھا. اور اس وقت اگر 10 کے 10 افراد وہ سکہ لینے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتے تو وہ ماں سوائے ایک سکے کے اور 9 سکے نہ پیدا کر سکتا. ناظرین، یہ وہ سٹوری ہے جہاں سے پوری دنیا میں پیپر کرنسی، جسے فیٹ کرنسی کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوا. اس میں ایک تو کاغذ انوالو تھا اور ایک سونا انوالو تھا. پوری دنیا میں اس وقت جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ کے بدلے وہ کاغذ کی کرنسی اور وہ جو سونے کا سکہ ہے اس کے درمیان جو بیلنس ہے وہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ چین نے اپنے تمام بینکوں کے ذریعے جو پیپر ٹریڈنگ تھی گولڈ کی اس کے اوپر بین لگا دیا، تاکہ یہ جو ایک فلکچویشن کی صورتحال بنی ہوئی ہے پرائس کے اندر وہ ان کی عوام کو نقصان نہ پہنچے. لیکن دوسری طرف جو چائنا کی گورنمنٹ ہے وہ بھی اس وقت سونے کی خریداری میں مصروف ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو سونا خریدنے سے روک دیا لیکن خود وہ خرید رہے ہیں؟ اور دنیا میں بڑی تیزی سے سونے کی قیمتیں گر رہی ہیں. کیا یہ قیمتیں اتنی حد تک گر جائیں گی کہ جہاں پر 2000 میں سونے کی قیمت ہوا کرتی تھی اس جگہ پر آ جائے گی؟ میرے ساتھ عمر صاحب موجود ہیں، بڑی اچھی گرپ رکھتے ہیں ان افیئرز کے اوپر، اکنامک کے اوپر، گولڈ کے حوالے سے اور انرجی کے حوالے سے. تو آج کی نشست میں ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو سونے کی قیمتیں گر رہی ہیں یہ کیوں گر رہی ہیں، اور کیا سونا واپس اس لیمٹ کو ٹچ کرے گا جس طرح جے پی مورگن نے کہا، اور چائنیز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سونا 2027 تک واپس اسی جگہ پہ جائے گا جہاں پہ یہ پہلے تھا. السلام علیکم. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ عمر بھائی. سر، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی قیمتوں میں ڈکلائن چل رہا ہے یہ اس وار کے بدلے ہے یا بیسیکلی یہ وار اس ڈکلائن کو بچانے کے لیے یا اس کے اوپر لڑی جا رہی ہے؟ عمر بھائی، تھوڑا سا اگر گولڈ مارکیٹ کو دیکھیں نا پچھلے کوئی 2-3-4 سالوں کے اندر مارکیٹ نے اپنا سٹرکچر ہی پورا چینج کر لیا. اچھا، بیسیکلی آپ دیکھیں شروع میں ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا تھا جب جنگیں ہوتی ہیں تو یار گولڈ جو ہے نا چڑھ جائے گا، گولڈ اٹھا لیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہوتی ہے تو گولڈ گر جاتا ہے، جیسی پیس کی بات ہوتی ہے تو گولڈ چڑھنا شروع کر دیتا ہے. اب انہوں نے مارکیٹ نے نیا ٹرینڈ ایک آیا ہوا ہے کہ گولڈ کی پرائسز کو آئل کی پرائسز سے لنک ہو گئی ہیں. ٹھیک. کیونکہ جی انویسٹر نے وہ پیسہ نکال کے جی ڈال دیا اب آئل میں، تو آئل اوپر جا رہا ہے. اگر آئل سے پیسہ نکل کے گولڈ میں آئے گا، اس کا آئل سے کوئی تعلق کبھی تھا ہی نہیں. ہمیشہ جنگوں میں آئل ریزرو رکھے جاتے تھے. گولڈ کو اپنی کرنسیز کو ڈی ویلیویشن سے بچانے کے لیے اور ان چیزوں سے بچانے کے لیے گولڈ میں کنورٹ کیا جاتا تھا. لیکن اگر آپ نے جیسے چائنا والی بات آپ نے کی، چائنا نے پچھلے مہینے اپنی اس سال کی 2026 میں جون کے اندر جو بائنگ کی ہے 15 ٹن گولڈ کی، وہ میکسیمم رہی ہے اس سال ابھی تک. اچھا. لیکن 24 جولائی سے اپنی عوام کو انہوں نے گولڈ لینے سے روک دیا.
देखें चाइना अपने मंथली, क्योंकि उसके साल का बजट का एंड था, इसी तरह ये फाइनेंशियल एंड हो रहा होता है, वो बेसिकली बाइंग सेलिंग उनकी होती है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट अपनी हर महीने बाय करनी होती है। उन्होंने जिसे कहते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन, वो कर रहे होते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा रिजर्व्स पड़े थे, उन्होंने कहा गोल्ड की प्राइस भी अच्छी है, इसमें डाल लें। अब गोल्ड की प्राइस जहाँ तक ताल्लुक है ना जंगों के साथ, देखें मेरे ख्याल में प्राइसेस का अंदाज़ा उमर भाई मैं आज बैठ के कह दूं कि कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, किसी को भी नहीं पता। आपने JP मॉर्गन का नाम लिया, जब गोल्ड 5,400 पे था आज से कोई 4-6 महीने पहले, तो JP मॉर्गन ने कहा था 6,000 पे चला जाएगा। JP मॉर्गन ने ये क्यों नहीं कहा कि 4 महीने बाद ये 4,000 पे आ जाएगा? तो कोई गोल्ड का 1 ग्राम भी ना खरीदता। क्योंकि JP मॉर्गन का कोई बंदा व्हाइट हाउस में या पेंटागन में नहीं था। नहीं था। JP मॉर्गन साहब को पता होता 6,000 पे जाएगा, तो JP मॉर्गन कंपनी को चाहिए था कि अपने सारे एसेट्स बेच के गोल्ड ले लें, अपना 70% तो एटलीस्ट अपने एसेट्स गोल्ड में डाल दें, क्योंकि आपने तो कह दिया पूरी दुनिया को, क्योंकि JP मॉर्गन को आपकी पूरी दुनिया सुनती है, इंक्लूडिंग मैं भी सुनता था। अब नहीं सुनता कई सालों से, लेकिन अच्छा। हाँ अब नहीं सुनता ये। लेकिन JP मॉर्गन साहब ने कह दिया जी, साहब तो नहीं मतलब एक वो कंपनी पूरी, उनमें से उनकी एक रिपोर्ट आ गई जिसने कहा जी 6,000 तक गोल्ड जाएगा 2026 में। देखिए 2026 में 6 महीने बाकी हैं, मुझे नहीं पता आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, मगर फॉर श्योर JP मॉर्गन को भी नहीं पता। JP मॉर्गन ने 5,400 से 600 की तो दे दी प्रोडिक्शन, लेकिन वो सिर्फ $600 के, लेकिन ये ना बता सके कि भाई $1,400 गिर भी सकता है, ये किसी को नहीं पता था। ये बेसिकली आपके देखें जो मार्केट चढ़ना शुरू हुई वो $2,000 से चढ़ना शुरू हुई थी। आज से 4 साल पहले जब हम गोल्ड की ट्रेडिंग करते थे ना, तो हम कहते थे जिस वक्त $2,000 पे गोल्ड टच किया, जो कि कोरोना में टच किया था 1970-80 या 2020 तक गया था, तो वहाँ पे लोगों ने सेलिंग कर दी और उसके बाद दोबारा इट केम बैक टू $1,600। ठीक, वहाँ से दोबारा चढ़ना शुरू हुआ और मार्केट कई 3 सालों के स्पैन के अंदर 5,400। इट वाज ऑल आर्टिफिशियल। इसकी करेक्शन आनी थी। कोई चीज़ दुनिया का कोई भी स्टॉक, कोई रियल स्टेट, कोई भी चीज़ बिजनेस में अगर आप एज अ बिजनेसमैन देखें तो 2,000 से 5,400 नहीं हो सकती। देखिए अगर एक चीज़ ने ऊपर भी जाना है तो ग्राफ हैज़ टू गो अप एंड देन कम डाउन, फिर गो अप, और एक स्पैन में वो ऊपर जाएगा। ये नहीं हो सकता कि 5,400 पे सस्टेन कर जाए। लेकिन वहाँ पे जाके लोगों को देखें, इसमें ना बहुत बड़ी बड़ी बिग गन्स इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोगों को पता होता है जो टॉप लीग है, पाकिस्तान में नहीं, वेस्टर्न जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास तो गोल्ड रिजर्व बड़े थोड़े से हैं। जैसे सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व आपके माशाल्लाह अमेरिका साहब के पास हैं। अमेरिका के पास अराउंड 8,500 टन के रिजर्व्स हैं। चाइना के पास 2,500 टन के मेरे ख्याल प्रॉब्ली रिजर्व्स हैं। गोल्ड की प्राइसेस भी सारी डॉलर में आपकी निकलती हैं डेली। तो सारी मैनिपुलेशन जो है वो अमेरिका से हो रही है। एक अमेरिकन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग होती है तो उससे डॉलर आपका गोल्ड का रेट ऊपर नीचे हो जाता है। सबसे मजे की बात ये है कि आपका आज फाइनेंशियल पोस्टिंग में पिछले दिनों एक साहब उनके वहाँ पोस्ट हो गए, उन्होंने कहा जी ये तो कहते हैं कि ये गोल्ड डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, गोल्ड आपका $300 गिरा था। ये डिफरेंट जो क्रैशेस 3 आई हैं पिछले 4 महीने के अंदर, उनमें से वन ऑफ द रीजन वाज अ पोस्टिंग। अजीब सी बात है। तो सारी इनको पता होता है, ट्रंप को पता होता है कल मैं ये स्टेटमेंट दूंगा तो ये हो जाएगा। ट्रंप की कैबिनेट को पता होता है कि कल ये हमारी तरफ से एक बिल आ रहा है, इसके बाद गोल्ड के साथ ये हो जाएगा। ये जो डीप पॉकेट्स बनी हुई है ना जी, ये कंट्रोल करती हैं और आप और मुझ जैसे लोग इनके पीछे लग जाते हैं। अच्छा, ये जो अभी मार्केट में गोल्ड बेचा जा रहा है, और डेफिनेटली जिन लोगों ने ये प्राइस पहले देखी कि यार 5.5 लाख रुपए का सोना था, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 584 5,84,000 5,84,000, और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स में जाता है जी 5,400। अब वो तो ये देखेंगे ना कि जी मार्केट पहले ही इतनी हाई थी, अब लो होगी, दिस इज अ गुड टाइम टू बाय द गोल्ड। बिल्कुल। और एवरीवन लाइक मी जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और जो लोअर मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते हैं, वो ये समझ रहे होंगे कि इस टाइम ही बेहतर टाइम है सोना खरीदने का, क्योंकि प्रोडिक्शंस आ रही हैं इसने ऊपर भी जाना है। लेकिन मुझे अभी जब हम बैठे हुए थे बात कर रहे थे कि जो लोग बेच रहे हैं वो हैं जिन्होंने इसमें से फ़ायदा लिया है, वो अब बेच रहे हैं इसको, जो लिक्विडेट कर गए, लिक्विडेट कर गए। अब ख़रीद कौन रहा है? गरीब आदमी। तो ये बेसिकली गरीब आदमियों की जेब में जो पड़ा हुआ पैसा था वो भी अब निकाला जा रहा है। देखिए भाई, हमारे मुल्क में इतना अच्छा निज़ाम नहीं है लोन का, क्रेडिट कार्ड्स का और पैसे बैंक से ले लेने का। आसान नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आम बंदे के लिए आसान नहीं। वेस्ट के अंदर पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो वो सारी आपकी जो वेस्ट में जो आप उनकी लोन लेने का निज़ाम है, या आपका आप कह लें जिसको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का, वेस्ट में लोगों ने इतना गोल्ड बाय किया है बैंक से लोन्स लेके, अपने एसेट बेच के,
क्योंकि JP मॉर्गन ने कहा था 6,000 तक जाएगा, ये भी 4,800-900 पे तक रिपोर्ट आई थी 6,000, 5,400 पे गया, वहाँ से इसने रिवर्स मार दिया। जब उसने रिवर्स मारा 5,000 पे भी लोगों को कहा बाय करो क्योंकि ये तो 6,000 पे जाना है, वहाँ पर भी टिका के बाइंग हुई। जब $300-400 की करेक्शन आती है, जो कि बहुत बड़ी करेक्शन है, अराउंड 7-8% की, व्हेन इट वाज 5,400, वहाँ पे 7-8% की करेक्शन के बाद लोगों ने वहाँ बाइंग की। वहाँ पे बाइंग होने के बाद दोबारा करेक्शन आई और 4,500 पे वहाँ बाइंग हुई और वहाँ से करेक्शन होकर 4,000 पे गोल्ड आ जाया हुआ। अब जो होल्डर्स थे, बेसिकली जो बिग गन्स थी, जो होल्डर्स थे, वो लिक्विडेट कर गए हैं और उन्होंने 3 पार्ट्स के अंदर आम लोगों को होल्डर्स बना दिए। अच्छा, देखिए अब आपने अगर 5,000 ख्वाब दिखाया आपको कि ये तो ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। अब जो होल्डर्स बन चुके हैं उन बेचारों का मसला ये है कि वो अब जिनके पास होल्डिंग पावर है वो तो रुक जाएंगे और जिनके पास नहीं है वो बेचेंगे और वही दोबारा बिग गन्स दोबारा खरीदेंगे। वो बेसिकली ये इस तरह मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। ये मैनिपुलेशन है, जैसे ये इस बात को हमने समझना है कि हमने खरीदना कब है, बेचना कब है। देखिए मैं भी इसमें नहीं बता सकता। अच्छा, मैं आपको एक अंदाजा जरूर दे सकता हूं कि सुबह मार्केट क्या कर लेगी, परसों क्या कर लेगी, मगर मैं अगले 4 महीने में मार्केट क्या करने वाली है बिहेवियर नहीं स्टडी कर सकते, कोई नहीं बता सकता। देखिए जो मार्केट पिछले इतने सालों में कर रही है वो हिस्ट्रीज में बिल्कुल एक नया नॉर्म बन गया। ये चीज़ नॉर्मल कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कभी ऐसा होता ही नहीं कि जंग होती है तो गोल्ड गिरता है, जंग रुकती है तो गोल्ड चढ़ता है। ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट निज़ाम चल रहा है। सर अभी एक खबर आई, मैं पढ़ रहा था कि जी अमेरिका ने जो अपने रिजर्व थे गोल्ड के, वो एक्चुअल रिजर्व शो नहीं किए हुए। उन्होंने वो उस टाइम में जब फिएट करेंसी डिज़ाइन हुई थी उस वक्त जो स्टॉक रखा था उसको वही $35 पर ऑन्स के हिसाब से उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ। तो अभी जिस तरह चाइना ने पेपर ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगाया तो इट कैन डिस्टर्ब देयर करेंसी वैल्यू कि जी इतना हर बंदे को तो उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया हुआ है जी, आप सोना खरीद रहे हैं, हमारे पास बैंक में पड़ा हुआ है जी, वॉल्ट में पड़ा हुआ है। और अगर वो सारे ही, जिस तरह मैं शुरू में इंट्रो में बता रहा था, सारे ही अपना कागज़ लेके वहाँ पे पहुँच जाएंगे, मेरा सोना दे दें, तो मेरा ख्याल है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे जी। तो चाइना को ये बात समझ आ चुकी हुई है कि यहाँ पे मामला ये चल रहा है कि इनके पास वो इतनी बड़ी तादाद में सोना नहीं है, लिहाजा जो भी अब पैसा यहाँ से जाएगा वो चाइना को नुकसान देगा। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने पेपर ट्रेडिंग बैन कर दी और उन्होंने कहा जी एक्चुअल गोल्ड में जाके अब ख़रीदें आप, जो फिज़िकल वेट है आपको मिलता है तो उसमें आप सोना लें। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी यही किया। अब अमेरिकन्स के पास ऑप्शन रह गई है सिर्फ एक, वो जो उस वक्त $35 पर ऑन्स के हिसाब से लेके रखा हुआ तो उसको डिक्लेयर कर दें आज की वैल्यू के मुताबिक कि हमारे पास इतना गोल्ड पड़ा है और उसकी इतनी वैल्यू बनती है, लिहाजा हमारे डॉलर की स्टेबिलिटी और हमारी इकॉनमी की स्टेबिलिटी उसी तरह ही है, नेशनल रिजर्व की स्टेबिलिटी। ये अमेरिका को इस सूरत हाल में से निकाल सकती है सिचुएशन जो अभी फेस कर रहा है। इसमें उमर भाई ट्रंप ने ना एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं इसका ऑडिट कराऊंगा। ठीक है, इस ऑडिट की न्यूज़ की अभी उसने अनाउंस किया है कि मैं करवाना चाहता हूँ, मैं इसका ऑडिट करूँगा हमारे फेडरल रिजर्व्स का कि हमारे पास गोल्ड बेसिकली असल में कितना है जो हमें बताया जाता है और जो पेपर के अगेंस्ट। इसके ऊपर भी 2 ऑप्शंस रहती हैं। देखिए ट्रंप मेरे ख्याल में बहुत अक्लमंद आदमी है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं जितना वो दुनिया के आगे नज़र आता है और लोगों को बताता है। देखें वो उसको पता है कि अगर मैं ऐसी कोई हरकत करूंगा तो डॉलर गिर भी सकता है, डॉलर चढ़ भी सकता है। अगर वो इतना बेवकूफ़ होता ना, जो लोग इसे समझते हैं कि ट्रंप बड़ा पागल है, ज़हनी तवाज़ुन का मरीज़ है, ये वो, ट्रंप अंपायर आप देखें, स्टडी करें कभी आपको, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या चीज़ है। हाँ जी सर प्लीज़ कंटिन्यू। तो वो उसने देखें ये बात करने का मकसद ये है कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ टू स्ट्रेंथन द डॉलर। अगर वो डॉलर को वीक करेगा तो सबसे बड़ा फ़ायदा चाइना का होगा। चाइना ने अपनी एक मूव ली, उसके बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि भाई हम अपना ऑडिट करेंगे। अगर ऑडिट रिपोर्ट ये आ जाती है कि इन्होंने जितना पेपर गोल्ड बेचा हुआ है और उतना गोल्ड इनके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि डॉलर किस तरह शूट कर जाएगा ऊपर और गोल्ड किस तरह गिरेगा। अच्छा, और अगर ये आ गया कि जी नहीं इतना गोल्ड ही नहीं है रिजर्व में जितना इन्होंने पेपर भेज दिया, जो कि एक स्पेकुलेशन है, तो गोल्ड बहुत चढ़ जाएगा और डॉलर गिर जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बेवकूफ़ी ये मारेंगे। अगर इनके पास रिपोर्ट आ भी गई तो उसको वो मीडिया पे लेके पब्लिश ही नहीं करेंगे। और अगर इनके पास कम हुआ भी तो सर ट्रंप का क्या है, ट्रंप जाके वेनेजुएला का तेल ले लिया, किसी मुल्क में जाके उनका सोना ले लेगा। ट्रंप के लिए क्या मुश्किल है। नहीं, अगर कम होता है तो आपको लगता है कि डॉलर कोलैप्स कर जाएगा? देखिए लेट्स से सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ मैं, IG रिपोर्ट, उन्होंने कहा ये सारा जो दुनिया में आपने डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है ये तो फेक निकली है। आपके पास तो रिजर्व गोल्ड के इतने थे ही नहीं जितने आपने शो 7-8 हज़ार टन जो आपने सोना शो किया हुआ है, वो तो हार्डली कोई 2,000 टन भी नहीं है, 3,000 टन है। क्या होगा डॉलर के साथ? देखिए ये मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि मुझे इसलिए नहीं लगता बिकॉज दैट विल बी द एंड ऑफ अमेरिकन एरा।
अमेरिकन सुपर पावर सुप्रीमेसी। डॉलर में तो वो यही कर रहे हैं ना, डॉलर प्रिंट किए जा रहे हैं जा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइम ये एक स्टैंडर्ड इकोनॉमी के तौर पे या स्टैंडर्ड वो ट्रांजैक्शन के तौर पे एक टूल बन चुका हुआ है या एक पैरामीटर डिज़ाइन हो चुका हुआ है कि पूरी दुनिया में पेट्रो डॉलर इकोनॉमी चलती है, तो वो प्रिंट करते जा रहे हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। हाँ लेकिन उन्होंने किसी भी तरह डॉलर को स्ट्रॉन्ग रखना है। देखिए प्रिंट करने का फ़ायदा तब है कि एक चीज़ मैं प्रोड्यूस करता जा रहा हूँ, प्रिंट करता मैं, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, ये तो डॉलर बना रहे हैं, और अगर उसकी डिमांड आगे ख़त्म हो जाएगी तो उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। आज भी दुनिया में डॉलर की डिमांड है, दुनिया में तेल की ट्रेड डॉलर में हो रही है, गोल्ड की ट्रेड डॉलर में हो रही है। अगर डॉलर गिर जाता है तो सिचुएशन ही बदल जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अमेरिकन एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा वहाँ से। ये ऐसी बेवकूफ़ी मारेंगे नहीं, और प्रॉब्ली मेरे ख्याल में इनके पास, मुझे लगता है ये एक और नया ट्रैप है। मैं बताऊँ आप किन के लिए? ये उन लोगों के लिए जो कि गोल्ड जिन्होंने इन्होंने अभी ख़रीदवाना है। मुझे लगता है गोल्ड थोड़ा सा और नीचे करेक्शन में नीचे जाएगा, और अभी ये इसकी बाइंग मेरे ख्याल में 3000 से 3500 के करीब जाके स्टार्ट हो सकती है। इससे नीचे मुझे समझ नहीं आती, बट आई एम नॉट श्योर। $3,000 और $3,500 $3,000 to $3,500 के बीच में जाके इसकी बाइंग शुरू होती है। और कभी भी आप इन मुल्कों की स्टेटमेंट्स में आके बाइंग सेलिंग मत करें। अपनी रिसर्च इसलिए करें क्योंकि ये सारे लोग मैनिपुलेट करते हैं आपको, ये सब प्री प्लान्ड होती है हर चीज़। इनको पता होता है हम ये स्टेटमेंट देंगे तो क्या होगा, इनको पता है कि हमने कब लोगों से गोल्ड उठवाना है, कब गिरवाना है। अच्छा, सो दे नो एवरीथिंग। अपनी रिसर्च करें, और लेकिन किसी चीज़ को देख लें इतनी ऊपर जब चली जाए तो उससे नीचे आना है, दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि वहाँ पे वो सस्टेन कर जाए। अभी भी $4,000 मेरे ख्याल में इट्स टू मच फॉर द गोल्ड। अच्छा, तो कितना आना चाहिए मिनिमम इसको? देखें $2,000 पे चीज़ एक चल रही थी, मैक्सिमम 1500-1600 पे थी, चढ़ के 2000 पे गई। कोरोना में 2021-22 में दोबारा गोल्ड गिरा और 1600 पे आया। वहाँ से मार्केट चढ़ना शुरू हुई, और 2000-2100 पे जब गई वहाँ पे सेलिंग भी शुरू हुई, लेकिन वहाँ से ये चढ़ती 5400 पे आई। 2000 से आप कहें, आप पिछले 100 साल उठा लें, आपको गोल्ड और रियल स्टेट आपको ऑन एवरेज 8 से 10% साल का देती है, ठीक, हमेशा से। ये कैसे हो सकता है कि 3 साल में गोल्ड 300% या 400% चला जाए? नॉट पॉसिबल। ये वापस करेक्शन होगी जिसमें लोग कोई फ़ायदा ले गए, बहुत सारे नुकसान लेंगे। हमेशा जैसे इस तरह की मार्केट जब बुलिश होती है तो इसमें ज़्यादातर लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि लोग ग्रीडी डिसीजंस ले जाते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि हमने थोड़ी जो भी इन्वेस्टमेंट की, थोड़ा प्रॉफिट आया, 25-30% लिया, बेच दो, सेल इट, एग्जिट द मार्केट। लोग होल्ड करते हैं और उनको लगता है ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और फिर उनकी बाइंग से भी रेट नीचे आए थे, पर उनको मजबूरन होल्डर बनना पड़ जाता है। अच्छा, मुझे यूँ लगता है, मैंने काफ़ी सारी जगहों पे इसको चेक भी किया कि एक्चुअली मैनिपुलेशन अभी चल रही है मार्केट के अंदर गोल्ड की। वो ये है कि इस अनसर्टेनिटी या क्योस या मेस वो खूबसूरत तरीन ऑर्केस्ट्रेटेड डिज़ाइन होता है कि जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। हाँ। क्योंकि अनसर्टेनिटी है, आप कंफ्यूज्ड होते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं होती, लिहाजा उस क्लैरिटी में आप फिर वो हर कोशिश करते हैं जो ह्यूमन माइंड उसको ट्रिगर करता है या उसको बताता है। तो इस टाइम में ये चीज़ एक टूल के तौर पे यूज़ हो रही है कि जी आप गोल्ड ख़रीद लें, जहाँ पे भी पड़ा हुआ है, इसने 6000 तक जाना है, $6000 तक, ठीक है। कई चाइना से आवाज़ आनी शुरू होगी कि $20,000 तक भी जाएगा, तो गोल्ड ख़रीद लें। अब ज़्यादातर लोग, चाइना ने बैन भी इसीलिए लगाया है पेपर ट्रेडिंग के ऊपर, ज़्यादातर लोग ये मोबाइल ऐप के ज़रिए ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं। जिनके पास, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया भी है, उसकी जमा पूंजी ज़िंदगी का सरमाया भी है, तो उसने गोल्ड लेके रख लिया हुआ है, हार्ड करके बैठ गया हुआ है कि ये बिकेगा, कि ऊपर जाएगा। तो वो जो आदमी है वो उस झांसे में आ रहा है जो वो चाहते हैं। जी जी। बेसिकली वो इसी टाइम में, इसी कन्फ्यूजन में गोल्ड निकालना चाह रहे हैं कि किसी तरह पेपर करेंसी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेच दें, ताकि हमारे पास एक बेहतर तादाद में या बेहतर अमाउंट में पैसा जमा हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये सारी मैनिपुलेशन थ्रू सोशल मीडिया की जाती है। आपकी बताऊं, अब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा होने की वजह से आपकी गोल्ड, सिल्वर, इन 2 मार्केट्स को बुरी तरह मैनिपुलेट किया गया पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर। उससे पहले इतनी स्पीड से नहीं गया। आपको याद होगा, सिल्वर के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियो बना दी, बहुत सारे बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, कराची के, इंटरनेशनल, अमेरिकन। तो उन्होंने कहा जी कि सिल्वर इज़ न्यू गोल्ड। अच्छा। और सिल्वर हमारा मार्केट चल रही थी $57-56 पे, और वहाँ से मार्केट उठा के वो ले गए $121 से $126 तक। अच्छा। जब इन्होंने डॉलर को कहा $6000 पे जाएगी, तो सिल्वर की आवाज़ है ये $200 तक जाएगा। और इसके बारे में मार्केट में मैनिपुलेशन ये हुई कि गोल्ड का तो यूजेज ही कोई नहीं जी। सिर्फ दुनिया में एक चीज़ पे लगता है, ज्वेलरी में।
اس کے علاوہ سلور ہے. باقی تو سلور آپ کے سولر پلیٹس میں یوز ہو رہا ہے, سلور آپ کی ای ویز میں یوز ہو رہا ہے. نیکسٹ گولڈ از سلور. سلور خریدیں. سلور نے ریٹرنز لوگوں کو گولڈ سے زیادہ دیے. گولڈ جب 3,3500 پہ تھا, 3,3200 پہ تھا, تو سلور اس وقت اراؤنڈ 80 پہ, تو وہاں سے وہ 125 پہ چلا گیا. اگر پرسنٹیج 155 تک گیا. تو اگر آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں گے تو اس کی زیادہ اچھی پرسنٹیج تھی. وہاں پہ انہوں نے کہا $200 جائے گا, وہاں سے گرا, لیکن جس نے پروفٹ اچھا دیا وہ لاس ہی بڑا دے گا. گولڈ سلولی نیچے آیا, مگر جب یہ مارکیٹ کریش کی تھی گولڈ کی, تو یہ ہمیشہ لنکڈ ہے سلور ساتھ اس کے. سلور اس وقت 64-63 کے اوپر آ گیا. میں اکثر وہ اپنے بھی چینل پہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی وہ کدھر ہیں لوگ جو سارے باتیں کرتے تو کہتے تھے یار وہ $200 پہ جائے گا, $250 ای ویز میں سلور لگ رہا ہے, سولر پینلز میں سلور لگ رہا ہے, اس کی تو ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے, اور لوگوں کے پاس سلور ہی ختم ہونے والا ہے دنیا میں. گولڈ تو صرف لوگوں نے ریزرو میں رکھا ہوا ہے ایز این ایسٹ, اس کا یوزیج ہی کوئی نہیں. سلور کا تو یوزیج ہے اور یہ لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہے. تو یہ ساری مینیپولیشن ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور کوئی بندہ آپ کے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے کہہ دے کہ بھائی گولڈ کے ساتھ اگلے ہفتے 10 دن میں یہ ہونے والا ہے, یا 6 مہینے میں گولڈ 10,000 پہ جانے والا ہے, آپ بس سن لیں. وہ آپ کو اپنا کورس بیچ رہے ہوں گے, یا کچھ بھی اپنا کچھ نہیں, آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں انوائٹ کر رہے ہوں گے, یا ادھر آ کے ہمیں منتھلی پیسے لگا دو, اور کسی کو نہیں پتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ 2007-8 میں جب یہ, بلکہ 3 سال ہی تھا, 8, 9, 10 ریسیشن جو ایک آیا تھا, اس کے بعد چاندی نے بڑا جو ہے نا وہ پے بیک کیا تھا. تو ابھی بھی گولڈ اینڈ چاندی جو ہے, سونا اور چاندی, وہ دونوں ہی اس وقت اس مار کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس دفعہ اگر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ایسا, تو گولڈ زیادہ بینیفٹ دے گا یا چاندی زیادہ دے گی؟ دیکھیں, گریٹر دا رسک گریٹر دا پروفٹ, ہمیشہ سے ایک کاروبار میں کہا جاتا ہے. دیکھیں جب چڑھیں گے, اگر مارکیٹ بلش ہوتی ہے تو چاندی زیادہ دے گی. لیکن چاندی کی سب سے بڑی پرابلم پاکستانیوں کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. جیسے گولڈ مارکیٹ چڑھ رہی ہو یا گر رہی ہو, گولڈ کی بائنگ اور سیلنگ بہت آسان ہے. لیکن جب مارکیٹ چڑھ رہی ہوتی ہے تو سلور ایزیلی آپ خرید بھی لیتے ہیں اور بک بھی جاتا ہے. مگر جب مارکیٹ گری ہوئی ہے آج کل, تو آپ کو سلور کا ریٹ کوئی نہیں دے گا, وہ بکے گا ہی نہیں. آپ بھاگتے پھریں گے, یار میرے پاس سلور ہے, خرید لو, کوئی خریدتا ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ, اگر اس کا ریٹ چل رہا ہے 60,000 یا 9,000 پہ تولا, تو آپ کو کوئی 5-6,000 کی آفر دے گا. سیف نہیں ہے پاکستان میں. اور اگر یہ 20,000 روپے کی چاندی ہو جائے, کوئی تھی نا ابھی 18-19,000 جی, تو پھر سب خرید لیں گے, سب خرید لیں گے. پیچھے بھاگ دیکھیں, کوئی بھی پاکستان میں کوئی چیز ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز شارٹ ہوئی تھی. ابھی سولر پینل شارٹ تھے مہینہ پہلے, بجٹ سے پہلے انہوں نے کہا ٹیکس لگنے لگا. پورا لاہور, پاکستان, کراچی, ملتان بھاگ کے سولر پینل خرید رہا ہے, کیوں جی 10,000 روپے مہنگا ہو جائے گا. بجٹ میں ٹیکس لگا ہی نہیں. تو نہیں, جب بھی کوئی چیز آپ شارٹ کریں گے نا, عوام اس کے پیچھے بھاگے گی. آپ پورے یورپ میں لوگ اے سی نہیں خرید رہے, آپ کے پرائماکس اور آپ کے جتنے والمارٹس وغیرہ دکان, سب دکانوں کے اندر لڑ رہے ہیں اے سیوں کے لیے, شارٹ ہوا ہوا ہے, ایسی گرمی پڑ گئی وہاں پہ. سر از اٹ اے گڈ ٹائم ٹو بائی گولڈ؟ آئی ووڈنٹ, بٹ اف somebody wants to they can. I wouldn't. You are not buying it, but you are going to prefer, encourage کر رہے ہیں. نہیں, میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میری سوچ کیا ہے. دیکھیں, میں اپنے لیے جو سوچ رہا ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ میرے خیال میں ابھی بھی گولڈ اپنی پرائس میں اوور پرائسڈ ہے. اچھا, ہاں, $4,000 اس کو نیچے جانا چاہیے. It should come down to $3,500 for me to purchase it. $3,500 کے اوپر جا کے میں اس کو خرید سکتا ہوں. ٹھیک ہے, 3,600 بھی میں I would think about it, مگر اس سے اوپر میں نہیں خریدوں گا. مجھے لگتا ہے یہ گرے گا. ابھی ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم میں $100-200 اوپر بھی جائے. ابھی 4,070 4,060 چل رہا ہے, یہ شاید 4,200 پہ چلا جائے, 42, لیکن یہ کریش کرے گا مائی اوپینین. اور اگر یہ کریش اتنا کر گیا کہ یہ آپ کی بتائی پروڈکشن سے بھی نیچے چلا گیا, 3,000 سے بھی نیچے چلا گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جا سکتا ہے, بالکل جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, کورونا کے اندر نا میں نے تھوڑا سا گولڈ خریدا, مارکیٹ چڑھی, اور جب مارکیٹ کریش, کورونا میں ایک چھوٹا سا اسپین آیا تھا جیسے مارکیٹ چڑھی, بڑا اچھا پروفٹ ہوا, اور پھر مارکیٹ کریش کی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, مارکیٹ کریش کر رہی تھی, ہر 15 منٹ کے بعد $50 ریٹ گر رہا تھا, اور میں دنیا کو فون گھما رہا تھا کہ میرے سے پیس لے لو. کوئی بندہ گولڈ خریدنے کو تیار نہیں تھا میرے سے کہ نہیں ہم نہیں خریدیں گے. یہ جب مارکیٹ کریش ہوتی ہے تو پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ ہاتھ نہیں لگاتا. تو پروٹیکشن, بٹ اسٹل اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نیچے آ بھی سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے یہاں سے باؤنس بیک بھی کر جائے, کیونکہ یہ ڈیسیجنز ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگلے 3 مہینے میں دنیا کی سچویشن کیا ہوئی ہے. دنیا اتنی انپریڈکٹیبل ہوئی ہوئی ہے اس وقت. کوئی ملک اٹھتا ہے, کچھ شروع کر دیتا ہے, اور یہ ساری مارکیٹ آپ کی گولڈ, سلور کی, یہ فوریکس ٹریڈنگ کی, یہ اسٹاکس, آپ کی کرپٹو, ساری کی ساری سینٹیمنٹس پہ چلتی ہے, سو کالڈ سینٹیمنٹس. ویسے تو مینیپولیٹڈ ہے ان مائی اوپینین, مجھے لگتا ہے یہ ساری کنٹرولڈ ہے.
ایون میرے خیال میں ہر چیز پیچھے سے کنٹرول کی جاتی ہے, مینیپولیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو, اور ایک پورا ایک کہانی بنا کے ڈالی جاتی ہے جس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ابھی دیکھیں آپ نے پچھلے دنوں ایرانی کرنسی کے بارے میں دیکھا نا کیا ہوا. یہ ایک کیسی کہانی چلی کہ آپ کا سارا پاکستانی بھاگا دنیا میں ایرانی کرنسی پکڑ لو, پتہ نہیں کیوں ہونے لگا, کیا ہوا. وہ میرے ایک دوست ہیں, کولیگ بھی, انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس ایرانی کرنسی ہے تو 11,000 روپے میں آپ کو 1 کروڑ روپے کا, بلکہ وہ نوٹ آیا تھا کوئی غالباً مجھے یاد نہیں 1 کروڑ کا تھا یا اسے کچھ اور بولتے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ لے لیں اس سے پہلے کہ یہ جو ہے نا مزید مہنگا ہو جائے. ہاں تو میں نے ایک اور دوست کو فون کیا, وہ اس میں اسٹاک ایکسچینج کا اور اس کا بزنس کرتا ہے, کرنسی وہ چینج کر کے. تو اس نے کہا یہ تو 3-4 ہزار روپے کا مل رہا ہے یہاں پہ مارکیٹ میں, بلیک ہو رہا ہوتا ہے, بلیک ہو رہا ہے. تو میں نے کہا, کہتا آپ ایک شرط پہ لے لیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے, کہ انہیں کہیں کہ مجھے یہ والا نوٹ دے کے نا تو چھوٹا نوٹ بائی کر کے دے دیں. تو کہتا میں کروا دیتا ہوں آپ کو. شاید وہ بھی بھلا آدمی تھا, اس کو بھی کسی نے چونا لگایا ہو کہ 9,000 روپے کا بھیج. وہ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہم خریدتے ہی نہیں ہیں. تو جو کرنسی کوئی خرید نہیں رہا نہیں خریدیں گے. یہ آپ کو ان کے جو پرانے پڑے نوٹ تھے ان کے کسی نے آج تک ہاتھ نہیں لگائے تھے, انہوں نے سارے نکال دیے. جی اب دیکھیں جہاں پہ پیسہ بن رہا ہوتا ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آتا, کوئی نہیں بتاتا کیا ہو رہا ہے. یہ اب ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے نا کسی چیز کی کہ تھوڑی ادھر چلے جاؤ پیسہ کما لیں گے سارے, امیر ہو جائیں گے. پھر تو سارے امیر ہو جائیں, وہیں پہ ان کو نقصان ہوگا. اپنی تھوڑی سی ریسرچ کریں, ہر بندے کے پیچھے مت بھاگیں. لیکن ہماری عوام کو, ہماری کیا اوور آل عوام بیچاری, یہ جو گریڈ ہے نا بندے کے اندر, جو لالچ ہے, یہ بندے کو مرواتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. بہت شکریہ عمر صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین, پوری دنیا میں جب بھی جنگیں ہوئی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سونے کی قیمت آسمان کو چھونے لگی ہے. اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ باقی کچھ رہے نہ رہے, گولڈ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہتی ہے اور اس کی ویلیو فرام دا ڈے فرسٹ جو ہے وہ قائم ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس جنگ میں جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے سونے کی قیمت گرتی جا رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران جو چیزیں خرید لی جاتی ہیں وہ جنگ کے بعد ان کی قیمت بڑھتی ہی بڑھتی ہے. لیکن اس دفعہ کچھ الٹ بھی ہو سکتا ہے. تو سوچ سمجھ کے کیجیے گا جو کیجیے گا. ہم آپ کو نہ انکریج کریں گے نہ ڈسکریج کریں گے, بٹ ڈیسیژن از یور. اور عمر صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی گریپ رکھتے ہیں, انہوں نے یوٹیوب پہ اپنا ایک چینل بھی شروع کیا ہے اور اس حوالے سے وہ گاہے بگائے نالج بھی دیتے رہتے ہیں. اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.